सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार। चुपै चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार। भुखियां भुख न उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। सहस सियाणपा लख होहे, तां इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए, किव कूड़ै टुटै पाल। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। वाहिगुरु जी का खालसा। राजन राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सुभाएमान हो रही परम सन्मान योग खालसा साध संगत जी। आप वडभागी रूहां ने संध्या दे समय गरीब नवाज पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र चरना कमलों विच हाजरियां भरदिया होया सच्चे पातशाह महाराज जी दे दर्शन दीदारे, संध्या दे नितनेम रहराज साहिब जी दे पावन पवित्र पाठ, उपरंत गुरु सवारी कीर्तनी जथे पासों तुरकी बाणी दे मनोहर शब्द कीर्तन श्रवण करके अपने जीवन दीयां घड़ियां नूं सुहावना बनाउण दा यतन कीता है। सो साध संगत जी, आप सरबा संगतां बहुत वड्डे भागां वाले हो। आप सरबा संगतां ने गुर इतिहास की लड़ीवार कथा विचार जो गुर प्रताप सूरज ग्रंथ विचों आप जी श्रवण कर रहे सी, वो आप सरबा संगतां ने श्रवण कीती। गुर प्रताप सूरज ग्रंथ की कथा का भोग पिछले दीवाना दे विच पाया गया और कल के समय विच जपजी साहब जी की पावन पवित्र कथा विचार जो आप जी ने श्रवण की, जो धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र तुरकी बाणी की कथा विचार आरंभ हुई है। ये गरीब नवाज पातशाह महाराज जी के सन्मुख अरदास बेनती की गई। एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक संपूर्ण तुरकी बाणी की कथा विचार आप सरबा संगतां ने हुण श्रवण करनी है। सो आप गुरमुखा ने गुरु किया संगतां ने महान उपराला किया। जिवें आप सरबा संगतां गुरु के दीवान विच हाजरियां भर के तुरकी बाणी की कथा विचार श्रवण करते हो, इवें आप संगतां दे महान उपराले का सदका खास करके राज रेडियो वाले प्रबंधकों का जिहड़े अगरू पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र बाणी की गुरबाणी की कथा विचार गुर इतिहास की कथा विचार आप संगतां ताईं पहुंचाउंदे ने। आप सरबा संगतां जिथे गुरु नानक गुरुद्वारा समैतक बरमिंघम तो श्रवण करते हो, सैलरी स्ट्रीट वुलवरहैम्पटन तो श्रवण करते हो, सो महान उपराले का सदका हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी सच्चे पातशाह महाराज जी के गुरु घर लश्टर तो आप सरबा संगतां ने जो तुरकी बाणी की लड़ीवार कथा विचार श्रवण करिया करनी है। सो आप सरबा संगतां दे बहुत वड्डे भाग ने जिथे दीवान विच हाजरियां भर के श्रवण करते हो, उथे गुरु किया संगतां ने रेडियो दे राही जो दूर दराडे संगतां होरनां देशां विच रहिंदियां ने, जो होर शहरां विच रहिंदियां ने, सो आप सरबा संगतां ने प्यार दे नाल ये गुरु पातशाह महाराज जी की तुरकी बाणी की कथा विचार श्रवण करनी है। सो साध संगत जी, लैटर निवासी संगतां दे चरणां विच बेनती कर दईए कि यह ना किते होवे कि आउण वाले दीवानां दे विच आप संगतां दी गिणती गुरु पातशाह महाराज जी की हजूरी विच घट जाए
ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਈਵ ਜੋ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 4 ਸਾਲਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਲੈਟਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਝਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਮੇਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਠ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛਿਲਕਾ ਲਾਹ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਛਿਲਕਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਛਿਲਕਾ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਣ, ਤੰਦਲ ਬਿਨ ਤੁਖ ਕਾਮ ਕਹਿ ਤੈਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚੀਣ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦਰਜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੰਦਲ ਬਿਨ ਤੁਖ ਕਾਮ ਕਹੇ ਤੈਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚੀਣ। ਚੌਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੱਲਾ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਛਿਲਕਾ ਹੈ, ਚੌਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੌਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਤਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹੋਣ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਬਾਣੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੰਠ। ਪੈਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੰਢੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ।
ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਛਿਲਕਾ ਚੌਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਛਿਲਕਾ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਤ ਪਰਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ, ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਦਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਬਦਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਭਿਆਸੀ ਜਨ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। 25-25 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, 51-51 ਪਾਠ, 151 ਪਾਠ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨੇ ਆਏ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਉਚਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਖੀ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰੀ, ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ। 38 ਪੌੜੀਆਂ, 48ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਾਠ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੌਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਪ ਜਪਣ ਤੋਂ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੇਗਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਬੈੱਡ ਟੀ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਟੀ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਓ, 4 ਗਲਾਸੀਆਂ ਪੀਓ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬੈੱਡ ਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਡ ਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਛਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੇ ਬੈੱਡ ਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੈਸਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਜੀਆਂ ਬੈਡ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਛਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਏਗਾ, ਕਰੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਨੇ, ਗੂੜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਛਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ 1 ਵੀਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਗਾਈ 3 ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਐਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹੰ ਸੋਹੰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਮੰਤਰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹੰ ਸੋਹੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੋਹੰ ਸੋਹੰ ਜਪਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਡਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਬਲ ਮੰਨੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਏਕਾ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ? 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੀਏ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੰਤਨ ਜੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੇ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੇ ਭੁੱਖਿਆ ਰਹੀਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਈਏ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛਕੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਏਗਾ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਬਥੇਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਿੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸੰਥਿਆ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ BA MA ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੀਨਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜਾਣੂ ਕੋਲੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਥਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੁਹਾਰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਸੇ ਸਿਹਾਰੀ ਸੇ, ਸੱਸੇ ਬਿਹਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਥਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗਲਤ ਪੜੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਹੁਣ ਸੋਚੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜੇਗਾ ਸੋਚੇ, ਇੱਕ ਲਾਂ ਲਾਏਗਾ ਦੋ ਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾਈ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ, ਕੈ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਚਪੇੜਾ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਮਰੋੜਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਅੰਗ ਮਰੋੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਚੀਜ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕੈ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਕੈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਪੜੀ, ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਤੇ ਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਵਚਨ ਭਾਵ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਕੰਠ ਉਚਾਰਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਤੇ ਆਪ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ 2 ਟਕਸਾਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਚਲਾਈ, ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਨੰਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਵੇਂ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤੋਰੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੋ ਹੀ ਅਰਥ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਚੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜੇਗਾ ਸੋਚੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਲਗ ਮਾਤਰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗ ਮਾਤਰ ਦਾ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੱਲੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਬਾਰੋਂ ਮਾਂਜਾ ਮੰਜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਰਹਿਤ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਝੂਠ ਔਰ ਝੂਠ ਤੋਂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਝੂਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ 10 ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁਟੀਏ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।